Okay, welcome you all for our interview. Today, we are thrilled to talk to you about a topic that has become indispensable in the digital landscape: content marketing. In a world where informations are abundant and attention spans are fleeting, mastering content marketing is not just a choice, it's a necessity for anyone looking to make an impact on online. yes රිෂාඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සහ එයාගේ ඔඩියන්ස් එක නිර්මාණශීලීව කනෙක්ට් වෙන එක අපිට කන්ටෙන්ට් මාකටිං විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මොන ලෙවල් එකක බිස්නස් එකක් වුණත් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඉමෝෂනලි ටච් කරන්න මේ කන්ටෙන්ට් මාකටිං වලට පවර්ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එකක් තියෙනවා. හිතන්න ඔයා අන්තිමට ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට වැලියු එකක් දෙන කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරේ කවද්ද? කරා නම් ඒකට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තිබ්බද? අපි අද ඒක ගැන කතා කරමු. මොකක්ද කන්ටෙන්ට් මාකටිං කියන්නේ? කොහොමද අපි අපිට ගැලපෙන කන්ටෙන්ට් එකක් තෝරගන්නේ? කොහොමද ROI එක මෙෂර් කරගන්නේ? මේ දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. රිෂාඩ්. Yes, Savindya. In the fast-paced landscape of today's business environment, the ability to capture attention, engage customers, and build lasting relationship is more critical than ever. Content marketing, when we use effectively, becomes the secret weapon that enables small businesses to not just survive but thrive in the blink of an eye. Our guide through this exploration is none other than Mr. Aminda Lakmal, Senior Lecturer at Department of Marketing Management, University of Sri Rajarata. In a nutshell, Mr. Aminda Lakmal holds an MBA from the Postgraduate Institute of Management in BSc in Marketing from Sri Jayawardhanapura University. He serves as the coordinator for the Advanced Diploma in Marketing Management program and internship at the Department of Marketing. And his expertise span marketing communications, hospitality marketing, entertainment marketing, destination branding, marketing management, and sales management. So, without further ado, let's warmly welcome Mr. Aminda Lakmal and begin our exploration. Okay, let's explore his journey and learn from his vast experience. And we are ready to dive into the insightful conversation. Okay, Mr. Aminda Lakmal, from my side, the first question is, what are the key benefits of content marketing for small businesses, startup, and why it is crucial in today's competitive landscape? Yeah, thank you, Rishad, Savindya, and the organizing committee of Rajarata University for inviting me for this insightful discussion, which will be benefited ultimately for SME sector. So, about your question, Rishad, right? So, there are several communication or promotional strategies which SME sector can use to reach their brand message to target audience. Right? There are several strategies. You take from traditional advertising to sales promotions to direct marketing to personal selling and to event marketing, and there are ways like guerrilla campaigns. So there are so much of communication vehicles which SME sector actually can use to communicate messages to their target audiences. But the problem is right now is like consumers are overloaded by lots of contents, right? There are thousands of contents that consumers are going through per day. Let's say per minute, they are with the introduction of social media, they are going through lots of contents. So the challenge of the SME business is to get the attention of their consumers. That's the most important word, attention. Now, in this digital era, the challenge is to get the attention of the consumers. So to get the attention of the consumers, those traditional lines won't work. The effectiveness of this traditional advertising is now reducing, right? You put an advertisement in television, nobody knows, right? You can remember the most popular TV program in a particular channel, but can you remember the advertisement which runs under it? No. It's very simple, right? The traditional advertising effectiveness is going down.
So SME sector especially, they can't do advertising in television. If you go through the ratings, it's like 450,000 per peak 15 minute. It's very difficult. It's not cost effective as well. So therefore, here comes the solution, right? The solution is content marketing. Here comes the solution, content marketing. What do you mean by content marketing? It's a very simple thing, right? You are trying to attract and retain consumers through a content. Through a content, right? Through a content. So the content marketing practices came with the digital adaptation, right? So people move, lots of people gone to digital mediums. So with that, here comes the content marketing. So my answer for your question, SME sector, the content marketing should be a main weapon to communicate their brand messages to target audiences, right? So why I am saying so, the effectiveness of other advertising methods, other communication methods are fastly reducing the effectiveness of their other communication models. So here comes a kind of a tool which can get the most valuable attention of the consumers. So if you want to get the attention of the consumers, SME sector businesses, the most promising strategy, communication strategy you can use is content marketing. That is the answer for your question. That is where the content marketing fits actually, right? So brand publish lots of things, right? Consumer love is in some other area. So if you want to intersect what consumer loves, if you want to publish what consumer loves to listen, hear, see, here comes content marketing. So my point of view, now it's the main strategy for SME sector. Let aside the big companies, big scale companies, right? Mega scale companies. For SME, it is the most effective in terms of reach and in terms of cost. Two aspects. So that is what I have to say to SME sector. Okay, let's continue with both languages to better understanding. දැන් ඩිජිටල් මාකටර්ස් ලගේ කී ටර්ම් එකක් තමයි මේ කන්ටෙන්ට් මාකටිං කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් කන්ටෙන්ට් මාකටිං ගැන මම කලින් කියනකොට අපි කිව්වා ඔඩියන්ස් එකයි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි දෙකම තියෙනවා. සහ අපි කන්ටෙන්ට් මාකටිං එකේ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං. ට්‍රැඩිෂනල් මාකටිං වල අපි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දානවා ටීවී එකේ පත්තරේ. එතකොට ඒ දාන ඇඩ් එකම අපි කන්ටෙන්ට් මාකටිං එකට ගේනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපි YouTube එකට දානවා නම් ඒක සක්සස්ද? මං හිතන්නේ ඒක සක්සස්ෆුල් ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා YouTube එකේ ඇඩ් එකක් අපිට තප්පර 5කින් වගේ ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපේ බෙටර් මෙසේජ් එක අපිට අපේ පාරිභෝගිකයට අපේ ඔඩියන්ස් එකට දෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මගේ ප්‍රශ්නේ මොනවාද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බෙටර් ප්‍රැක්ටිසස් අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද අපිට SME බිස්නසස් වලට එයාලගේ growth එකට සහ impact එකට. right. හරි සවිත හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම SME sector එක මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකද්ද content marketing කියන්නේ හරියටම කියලා. මුලින්ම. ඒක අවබෝධ කරගන්න නැතුව වැඩේ කරන්න ගියොත් අර අඳුරේ අතපත ගන්නවා වගේ අන්ධෙක් අතපත ගන්නවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ තමන්ගේ ටෙලිවිෂන් එකේ දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගෙනාව YouTube එකේ අතාරින එක නෙවෙයි content marketing කියන්නේ. content marketing කියන්නේ ඊට වැඩිය එහා ගියපු දෙයක්. දැන් ඒතර කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් SME sector එකෙන් මගෙන් මොකද්ද සර් කියනවා content marketing. මොකද්ද ඔයා ඔය කතා කරන content marketing කියන්නේ? මම content marketing කියන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අපීල් වෙන content එකක්. ඒක වීඩියෝ එකක් විය හැකි. ඒක ටෙක්ස්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක motion එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක picture එකක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට අපීල් මිනිස්සු engage වෙන. මිනිස්සු කතා බහ කරන. දැන් මෙතන social media වල engagement එක social media ගත්තොත් engagement එක කියන්නේ මිනිස්සු react කරන්න ඕනේ. right? මිනිස්සු like කරන්න ඕනේ. මිනිස්සු share කරන්න ඕනේ. right? comment කරන්න ඕනේ. ඕවා තමයි engagement social media වල. එතකොට මෙන්න මේ වගේ engagement එකක් ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි content එකක් මොකක් හරි ලියවිල්ලක් කියන්නත් බෑ අපිට. සිංහල වචනයක් නැහැ content marketing වලට හරියට define වුණොත්. මෙන්න මේ කියන්නා වූ මොකක් යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි අපි හිතමු ප්‍රකාශනයක් අපි ඒ විදිහට දාමු. යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් ඩිජිටල් මීඩියාස් වල සෝෂල් මීඩියාස් වල යොදාවීම තමයි content marketing කියන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා අර ක්‍රියේට් කරපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සවින්ද කිව්වා වගේ ක්‍රියේට් කරපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගෙනල්ලා YouTube එකේ දාන එකම නෙවෙයි. right? ඊට එහා ගියපු ස්ට්‍රැටජි එකක්
තියෙන්න ඕනේ content strategy එක. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට කොහොමද content strategy එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මට කියන්න තියෙන්නේ ඕකට එකම දේ content marketing එක වැඩ කරන්නේ නැහැ content strategy එකක් නැතුව. ඒක නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා just post එකක් දාන එක වැඩක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා just වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක වැඩක් නෙවෙයි. ඔයා කිව්වා වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගෙනල්ලා මෙහෙ අප්ලෝඩ් කරන එකක් නෙවෙයි content marketing කියන්නේ. මේක ඇවිල්ලා just design එකක් කරලා හොඳ brooch එකක් Facebook එකට හරි YouTube Facebook එකට හරි TikTok එකට හරි Instagram වලට ඒ social medias වල දාන එකක් නෙවෙයි. මේක එතනින් එහාට ගියපු වැඩක්. මේකට තියෙන්න ඕනේ content strategy එකක්. ඒතර ඔයා හැවි සාර්ථක වෙන්න නම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා සාර්ථක වෙන්න නම් SME සෙක්ටර් එක මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද content marketing කියන එක හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. සහ එයාලා හිතාගෙන ඉන්න නම් content marketing කියන්නේ මම Facebook page එකක් පටන් ගත්තා. Facebook page එකේ මම post දානවා. හරි ඉතින් මම content marketing කරනවානේ කියලා කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙවෙයි content marketing කියන්නේ. content marketing එකට back එක ඒ කියන්නේ යටින් foundation එකක් තියෙනවා content strategy. content strategy එකක් නැතුව දාන ඔය ad hoc විදියට දාන post වෙන්න පුළුවන් videos වෙන්න පුළුවන් ad hoc විදියට දාන දේවල් ඒක අපි content marketing විදියට ගන්න බෑ. even though it's a content ඒ කියන්නේ content එකක් තමයි. නමුත් content marketing කියන එකට ඊට වැඩිය යටින් යන content strategy එකක් ඕනේ සයින්. ඒකයි ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කියපු එක හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ මේ කොහේ හරි ක්‍රියේට් කරන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ගෙනලා YouTube එකේ පබ්ලිෂ් කරන එක නෙවෙයි content marketing කියන්නේ. content marketing කියන්නේ ඊට යටින් ගියපු content strategy එකක් යන්න සාර්ථක වෙන්න නම් strategy එක අනිවාර්යයි. මම SME sector එකට මට කියන්න තියෙන ප්‍රධාන උපදේශය content marketing කියන දේ වැදගත් කියන එක මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට. ඒ කියන්නේ අනිත් දේවල් වලට වැඩිය, ඒ කියන්නේ අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසින් මෙතඩ්ස් අනිත් කමියුනිකේෂන් මෙතඩ්ස් වලට වැඩිය වැදගත් කියන එක මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න. ඒක වැදගත් කියන ස්ටාන්ස් එකේ ඉන්නේ SME sector මුල්ම ප්‍රශ්නේ. එයාලා සමහර දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා SME sector එක විශ්වාස කරන්නේ ඩිජිටල් මාකටිං ගියා පිස්සුද ඕවා අපිට කරන්න බෑ. දැන් මම අවුරුදු 4-5ක SME sector එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඕවා හරියන්නේ නැහැ. ඕවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් සෝසස් තියෙනවා. මුලින්ම ඉගෙන ගන්න එක. ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා ඔයා බිලීව් කරන්න මේක වැඩ කරනවා කියලා. ඔයා බිලීව් කරන්න කන්ටෙන්ට් වල සීක්‍රට්ස් තියෙනවා කියලා. බිලීව් කරලා ඊළඟට කන්ටෙන්ට් කියන්නේ මාකටිං කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න හොඳට කියවලා. විවිධ ඕතර්ස්ලා ඉන්නවා. විවිධ තැන්වල තියෙනවා. මොකද දැන් කන්ටෙන්ට් මාකටිං කියලා බොරු කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. රයිට්. හැබැයි හැමෝගෙම views වලට අහුම්කම් දීලා ඒක මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න content marketing කියන එක content strategy එකකින් තොරව යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා content strategy එකක් ඔයාගේ brand එකට, ඔයාගේ product එකට, product නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ brands ගැන. brand එකට තිබිය යුතුමයි. ඒක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම සාධකය සවින්ද ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. Okay, it may be any organization. The most important part is to identify their target audience very clearly. So, Mr. Aminda Lakmal, my question is, how can small businesses identify their target audience and tailor content to effectively reach and engage them? Right. Okay, Rishad. The question is about identifying target audience. For any product or for any brand, the utmost important thing, even for SME sector, to identify a target market. That's a very, very important thing. But what SME sector right now lacks is like identifying target markets. I'll give you some examples, Rishad, for your learnings as well. Right now, now Sri Lanka is like is in economic difficulty. Right, so who can bring our economy up? Mainly SME sector, because 56% of the Sri Lanka's economy is held by SME sector. As per statistics, 56% is owned by SME sector. So SME sector is the backbone of the country. We say, right? Every time we say the SME sector is the backbone. But the problem of our SME sector is, number one is their vision is too narrow. They're thinking about Sri Lanka. Geographical boundary Sri Lanka. 22 million only here. You go to the next country, 1.3 billion, 1.8 billion as far as I can remember. Right?
So that means 1,800 billions compared to 22 million. Now you're thinking, SME sector thinking should go beyond Sri Lanka, go beyond the boundaries because of the digital technologies and all those things. Now world has become like so close. So why not go there? So you look at the example, Yohani, what she did, right? She's very famous in Indian crowd, so earning big money. Because you have the closest country with 1,800 millions, right? 1,800 millions people, and we are still thinking about this 22 million people. So go beyond boundaries. The very first thing, right? When you go beyond the boundaries, the very important thing, let me tell you an example in our pottery industry, SME potteries. Now they make wonderful crafts. Wonderful, fantastic crafts. They have fantastic designing skills, fantastic these masteries on potteries and all those things, right? So what they usually build is like elephants. Elephants. They build elephants, right? Complete elephants, and they try to export into Dubai market. It's a Gulf region, right? Well, if you go to Dubai market, they love eagles. They don't love elephants. So what Sri Lankan SME sector is doing, they are producing fantastic elephants, and try to export it to Dubai market. You are marketing students. Now will they be successful? No, not at all. So that's what they are doing. They don't know what is actually target market expectations. So the very first thing that SME sector should do is to identify target market. Yeah, number one, as you said, and as well as analysis what they expect. They are expecting eagles, phoenix birds, and we are sending elephants there. And we are selling that our products are not selling. Yeah, you are not going to be successful because they don't want elephants, right? They want phoenix. So why not you produce phoenix here and try to sell it out? The very first thing that SME sector should do to understand the market insights, right? You should have a specific target and understand the requirements. Let me tell you an example from SME sector as well. People who are doing very good businesses, right? The most important thing they have understand, their product is not for everyone. Their product is for a specific target group. So very first thing, understand the target group and then try to cater into their needs, their expectation. Now with the digital technologies, right? With the digital technologies, it's very easy to understand the patterns and behaviors of the people. There are so much of analytical tools, right, to analyze it. But don't worry about these analytical tools and all those things. My point for SME sector businesses, right? Because right now in Sri Lanka, SME sector businesses, most probably they are only producers. They are not marketing it. Maybe you Rajarata marketing guys can help them out to market the products, right? So the very first thing is like to understand the audience and go back and do a basic research, basic survey. It's not to have a larger cost. Just a simple survey. Do a simple survey. So what are their expectations, right? What they expect from the product and what they expect from, what is the price expectation of the people and where they should buy. We call it like 5 Ws and 1 H, right? Who buy your product? Number one, who? Who buys your product? Where they buy? Where they buy? Number two. Number three, right? How much? That's very important. That's the H. Then what? But they buy. It's very important. Why they buy? A. That's the most important thing. Why people buying these products? Why people should buy our brand? That's the main question that the company should ask. Then I explain about who, what, where, why, when, right? Cover the other gun, and then how much. So you have to dig deep into a target consumers, right?
and then analyze. Otherwise, you don't going to be you are not going to be successful at all. So my last quote is like, don't expect Arabic people to buy your elephant. Go with Phoenix, then they will buy it. Right? As simple as that. It's the most important thing. Your question is very valid. The most important thing is understanding the target audience and not understanding. Right? Other than that, you go and dig deep into what actually they want. Right? That's my answer for that. Next question is related to the previous section. අපි කතා කරානේ ඉඳලා ඉඳන්ම අපේ කස්ටමර්ගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් වලට බලන්න ඕනේ අපි content marketing. එතකොට කොහොමද අපි කස්ටමර්ගේ ජර්නි එකට align කරගන්න මේ content කියන එක? ගොඩක් business ඔබ්ජෙක්ට් තියෙනවා use කරනවා user acquisition funnel එක. එහෙම නැත්නම් idea model එක. එතකොට දැන් awareness stage එකේදී අපි මිල කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි කොහොමද හරියට content එකක් create කරන්න සහ deliver කරන්න? right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට content එකක් පටන් ගන්න මම කිව්වා content strategy එකකින්. ඒක නිසා ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ content strategy එකක් ගහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැල්මේ content දාන්න යන්න එපා. තියෙන පළියට දාන්න යනවා. මුලින්ම ඔයාලා content strategy එක. මොකද්ද content strategy? content strategy එක mainly components තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට object අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ content දාන්න කියන අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේක උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්සේ audience එකක් අර අපේ රිෂාඩ් දහපු ප්‍රශ්නේ වගේ මුලින්ම audience එකක් ඉන්න ඕනේ. specific audience එකක් ඉන්නවා. මම මෙයාලට තමයි මේක කරන්නේ. focus කරන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටෝරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ඊළඟ වැද්දගත්ම දේ. content එකේ ස්ටෝරි. මේ ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ වීඩියෝ එකක් හරි පෝස්ට් එකක් හරි එකක් නෙවෙයි. ඔයාලට කියන්න ස්ටෝරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ දවස්වල මම engage වෙලා ඉන්න XME product එකේ. Mr. Beard. right? Mr. Beard එකේ මම engage වෙලා ඉන්න brand consultant කෙනෙක් විදියට. හරිම හොඳ විදියට branding කරන SME sector එකේ මම දැකපු business එකක්. ඒකම තමයි මම ඒකට උදව් කරන්නේ. ඒතර Mr. Beard තියෙනවා content strategy එකක්. right? Mr. Beard දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජනතාව අතර popular. සාමාන්‍යයෙන් පිරිසක් ගන්න product එකක් වෙලා තියෙනවා. right? එතකොට Mr. Beard අඳුරගෙන තියෙනවා මේ රවුල වවන එක කියන එක කොටස් මූලික කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා. right? එකක් තමයි රවුල නිකන් අපි රවුල ෆැෂන් එකට වවන්නේ. තාමත් දිග රවුලක් තියෙන ඒකේ පැෂන් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා පොඩි පිරිසක් තමයි කොහොමම කැමති නෑ රවුල ගොඩක් වවලා කොණ්ඩේල ගොඩක් වවලා ඉන්න. නමුත් එයා අඳුරගෙන තියෙන රවුල ගොඩක් වවන්න කැමති පිරිසක් ඉන්නවා කියලා. ඒක එක සෙග්මන්ට් එකක්. එයාලගේ behaviors වෙනස්. right? මම අර කලින් කිව්ව කාරණේම තමයි. behaviors වෙනස්. ඊට පස්සේ තව කොටසක් ඉන්නවා මේ අපේ රිෂාඩ්ගේ වගේ රවුල තියෙන කට්ටිය. එයාලා ඇවිල්ලා professionally looking ඔයාලට පේනවා ඇති රිෂාඩ් professional looking. ඉතින් එහෙම රවුල වවන කට්ටියක් ඉන්නවා. එයාලට ඕනේ යාවලා වැඩ කරන working crowd එකක්. එයාලට ඕනේ අර professional look එකට රවුල වවන්න. ඒක අංක 2. ඊට පස්සේ තව කට්ටියක් ඉන්නවා රවුල වවා ගන්න කැමති. රවුල වෙයිලා නැහැ තාම වවා ගන්න කැමති. ඔහොම අපි segments මම අර කිව්වේ audiences අඳුර ගන්න ඕනේ. right? එතකොට මේ Mr. Beard කරන වැඩේ තමයි මේ audiences අඳුර ගන්නවා. වෙනම audiences අඳුර ගන්නවා. ඒක පළවෙනි එක. ඒ හැම audience එකේම expectation අනුව එයා objective එකක් set කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් රවුල වවන කට්ටිය අතර Mr. Beard ජනප්‍රියයි. ඒක හොඳ brand image එකක් create කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා objective එකක් set කරනවා මේ content එකට. හරි. මේ තියෙන brand image එක තියා ගැනීම තමයි යාට ඕනේ. හොඳ brand image එකක් තියා ගැනීම තමයි යාට ඕනේ. එතකොට professional කට්ටියට අපි කියනවා අපිට ඕනේ මේ brand එක පොඩ්ඩක් knowledge එක දෙන්න යාලට. මේක රවුල maintain කරන්නේ කොහොමද කියන knowledge එක දෙන්න තමයි යාලට ඕනේ. ඒතකොට knowledge ඒ වගේ අපි අරමුණු තියා ගන්නවා. රවුල earn නැති කට්ටිය රවුල කොහොමද හොඳට වවා ගන්නේ? right? දැන් මාකට් එකේ බැලුවොත් එහෙම තියෙනවා products මේක බලන් ඉන්න කට්ටියට තියෙනවා products කියනවා සතියෙන් රවුල වල දෙනවා. එහෙම රෝල් බන්න බෑ. එහෙම රවුල වෙන්නේත් නැහැ. right? ඉතින් අපි Mr. Beard එකෙන් එහෙම කියන්නේ නැහැ. right? එහෙම කියන්නේ අර දැන් රවුල වවා ගන්න කැමති කට්ටිය ඇත්තටම ඉක්මනින් රවුල වවන්න කැමතිනේ. නමුත් අපි ethical වෙන්න බෑ. එයාලා කියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඉක්මනට නෙවෙයි හරියට රවුල වවමු අපි. හරියට රවුල වවමු. මම මේකෙන් මේ Mr. Beard උදාහරණයක් ගත්තේ SME sector එකට ගොඩක් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා මේකේ. එතකොට Mr. Beard ඇත්තටම ඩිල්ෂාන් එකේ ඕන ඩිල්ෂාන් කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැහැ. සතියෙන් රවුල වවන්න බෑ කියන එක තමයි එයා scientifically ඔප්පු කරේ. ඕන දෙයක් කස්ටමර්ට බොරු කියලා විකුණුවොත් හරිම කෙටි කාලෙයි. ඔයා ඇත්ත කියලා දිගු ගමනක් තමයි යන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපේ කතා බහට ආවොත් එහෙම දැන් අර මං කිව්වේ audience තුනක් හරියට අඳුරගෙන තියෙනවා. right? audience තුනක් හරියට අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ එක audience එකට objectives තියෙනවා අපේ.
අරමුණු තියෙනවා. මේ රැවුල හොඳට වවන කට්ටියට ඉමේජ් එක මේන්ටේන් කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. ඊට පස්සේ රැවුල වවා ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොෆෙෂනලි වවන කට්ටියට මේකේ මේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මේකේ මේ ඉමේජ් ඒ කියන්නේ අවයානස් එක නැත්නම් නොලෙජ් එක දෙන එක කොහොමද රැවුල හොඳට තියාගන්නේ මේන්ටේන් කරන එක. රැවුල ඕන් ඉන්න කට්ටියට කොහොමද හොඳට රැවුලක් වවා ගන්න කියලා. කොහොම ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් අපි දා ගන්නවා. මේ කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් වල කම්පොනන්ට්. දැන් මං කිව්වේ ඔබ්ජෙක්ටිව් audience හරි ඊළඟට ස්ටෝරි එක වැදගත්ම දේ අන්න ඔක තමයි වැදගත්ම දේ මිනිස්සුන්ට මිස් වෙන තැන මේක. කියන්නේ ඕනම කන්ටෙන්ට් එකක් දාන්න කලින් ඔයා ස්ටෝරි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. රයිට් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ මිස්ටර් බියර්ඩ් එකේම උදාහරණයක් ගමු. ඒක ලේසි තේරුම් ගන්න. මිස්ටර් බියර්ඩ් අර රැවුල වවාගත්ත පිරිසට නම් යන්නේ එයා ස්ටෝරි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයා මිස්ටර් බියර්ඩ් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයා වෙනමම පර්සනැලිටි එකක් වෙනවා. ඔක තමයි යාගේ ස්ටෝරි ලයින් එක. You become a separate personality. ඔන්න ඕක හරියට ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙනවා, ඔඩියන්ස් එක තියෙනවා, ස්ටෝරි ලයින් එකක්. ඒක තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අනුව තමයි ඩිසයිඩ් කරන්න. තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ප්‍රොඩක්ට් එකට අනුව තමයි ස්ටෝරි ලයින් එක ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සාවෙන්න අනිවාර්යෙන් කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ පාර්ට්ස් 3ක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ අරමුණක්, ඇයි මේ කන්ටෙන්ට්ස් ටික දාන්නේ? කාටද මේ කන්ටෙන්ට්ස් දෙන්නේ? ස්පෙસિෆික් ඔබ්ජෙක්ට් ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්න ඕනි සහ ඔයාට තියෙන්න ඕනි ඒ කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි එක පුරාටම හොඳ ස්ටෝරි ලයින් එකක්. හරි. ඔයා කොහේද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක? මේක ස්ටෝරි ලයින් එක කියන්නේ මිනිසුන්ගේ එන්ගේජ් කරන දේ. ස්ටෝරි ලයින් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ එන්ගේජ් කරන දේ. මිනිසුන්ගේ එන්ගේජ් කරන දේට තමයි අපි ස්ටෝරි ලයින් එක කියන්නේ. රැවුල අපි දැන් අපේ ලොජික් එක තමයි රැවුල වාගෙන ඉන්න පුද්ගලයෝ කැමති එයාලා වෙනම පර්සනැලිටි එකක් විදියට දකින්න. ඉතින් අපේ ස්ටෝරි ලයින් එක ඒක. කොහොමද මිස්ටර් බියර්ඩ් එක්ක ඔයාලා වෙනම පර්සනැලිටි එකක් වෙන්නේ? රයිට් මම හිතනවා මම සාර්ථක පිළිතුරක් දුන්නා කියලා තමයි. මම මොකක්ද මිස්සුණු පොයින්ට් එකක් දෙනවා නම් ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන්. ඔව් මිස්ටර් අමින්ද ලක්මාල් අපි දන්න ආකාරය අනුව මේ කන්ටෙන්ට් මාකටිං කියන එකට ඇත්ත වශයෙන්ම ව්‍යාපාරවලට දිගු කාලීන කැපවීමක් අවශ්‍යයි. එතකොට කොහොමද මේ කුඩා ව්‍යාපාර කන්ටෙන්ට් මාකටිං එෆර්ට් වලින් ඒ ව්‍යාපාරවල අනුකූලතාවය හා තිරසාර බව සහතික කරගන්නේ? හරි. මෙහෙමයි. දැන් බිස්නස් එකේ ඊළඟ ඔය වැදගත් ප්‍රශ්නේ දැන් අපේ SME සෙක්ටර් එකට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි යාලා ફોකස් එක හරි ෂෝට් ටර්ම් භාණ්ඩයක් විකුණා ගැනීම තමයි යාලා දකින්නේ. ඒක මාකටිං නෙවෙයි කියලා ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ළමයි විදියට. ඒක මාකටිං නෙවෙයි භාණ්ඩයක් විකුණා ගැනීම නෙවෙයි. භාණ්ඩයක් විකුණා ගැනීම සහ ඒ කස්ටමර්ව පුළුවන් තරම් ආයි ගෙන්නගෙන රඳවා ගැනීමත් ඒ සස්ටේනබල් අපි කියන්නේ රීටේන් කර ගැනීමත් මාකටිං වලට එනවා. ඒක නිසා මාකටිං වල SME බිස්නස් වල ගොඩක් මේ වරදින තැනක් තමයි යාලා මාකටිං කියලා හිතන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන එක කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කාටද විකුණන්නේ? නැහැ. ඒක නෙවෙයි මාකටිං කියන්නේ. මාකටිං කියන්නේ ඊට එහා ගිහිල්ලා ඒ කස්ටමර්ටම අපි කොහොමද දෙතුන් පාරක් විකුණගන්නේ? සස්ටේන් කරගන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඊටාමත්ම වැදගත්. එතකොට ඔයාගේ අහපු ප්‍රශ්නෙට කන්ටෙන්ට් මාකටිං වලින් දැන් අපි කතා කළා කන්ටෙන්ට් මාකටිං වල තියෙන වැදගත්කම යාලට කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව් එක යාලට ඉෆෙක්ටිව්ලි මිනිස්සු එන්ගේජ් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කන්ටෙන්ට්ස් එක්ක. එතකොට මේක සස්ටේන් කර ගැනීම කියන්නේ අපි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ රිෂාඩ් මුලින්ම බිස්නස් එක අපි ඉස්සරහට ග්‍රෝ කරනවා කියලා ඒ මයින්ඩ්සෙට් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒක අතිශයම වැදගත්. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක නැත්තම් මේ කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි විතරක් ගැහුවා කියලා බිස්නස් දුවන්නේ නැහැ. රයිට්? එතකොට කන්ටෙන්ට් මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමන්ට මයින්ඩ්සෙට් එකක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හරි මම මේ බිස්නස් එක තව ලෙවල් එකක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මම මේක ලංකාවෙන් පිටට ගෙනියනවා. මොකක් හරි එහෙම ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් එක්ස්පෝර්ට් එන්න හොඳයිනේ. එහෙම අර අපේ මම හැමතිස්සෙම කියනවා SME සෙක්ටරේ ගොඩක් වෙලාවට එදා වේල ටුවර්ස් යන්නේ. එදා වේල ටුවර්ස්. අද කීයක් හරි විකුණ ගන්නවා. හෙට කීයක් හරි විකුණ ගන්නවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. ලොං ටර්ම් යන්න තියෙන්න ඕනේ. එතනට යන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. රයිට්? එතනට යන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්ලෑන් එකට අනුව ඔයා ඩිසයිඩ් කරනවා හරි. මං අද මම අනුරාධපුරේ නම් පටන් ගන්න අපි තුමා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යවසායකයෙක් කියලා. හරි. මම අනුරාධපුරේ මේ පැත්ත තමයි දැන් මම ફોකස් කරගෙන ඉන්නේ. ඔයා ගන්න තව අවුරුදු 2කින් මම මුළු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයටම කොහොම හරි මේ වැඩේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා. ඔන්න ඔයාට අරමුණක් තියෙනවා. දැන් අරමුණ බැක් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් කන්ටෙන්ට් වලින්. සෝෂල් මීඩියා කන්ටෙන්ට්ස් වලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම යාලට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ ફોකස් එක ලෝන් ඉඩා වෙලා ටුවර්ස් යන්න එපා. හොඳ ප්ලෑන් එකක්. මේක ඕන කරන්න ඕන වැඩක්. මේ ගොඩක් ඕනල්ස නොකරන දෙයක්. කියන්නේ තමන්ගේ බිස්නස් එක තව අවුරුදු 2කදී කොහෙද තියෙන්න ඕන කියලා අරමුණක් ඇතිව යන්න. එදා වේලා කරන්නේ නැතුව
අරමුණක් ඇතිව යන්න. එහෙම අරමුණක් තියෙනවා නම් විතරයි ඔයාට ඊට පස්සේ බලනවා හරි මගේ අරමුණට යන්න නම් මම කොහොමද ප්‍රොමෝෂන්ස් වලින් මේකට සපෝට් එක ගන්න. අන්නේ සපෝට් එක දෙන එක ටූල් එකක් තමයි මම කියන කන්ටෙන්ට් මාකටිං. එතකොට ඔයාට අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණට ගැළපෙන විදියට ඔයාට කන්ටෙන්ට් මාකටිං වැඩ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් සරල උදාහරණයකින් කියමු. අපි තුමු ඔයාට තියෙන අරමුණක් අවුරුදු දෙකකින් මන්රාදපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපි තුමු ව්‍යවසායකයෙක්. මම කියමු ඇග්‍රි ප්‍රොඩක්ට්ස් මෙහි ඇති ගොඩක් මට ලොකු ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඇග්‍රිකල්චර් බේස් සිටි එකක් ඉන්න අනුරාධපුර. ඇග්‍රි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇති. රයිට් අපි තුමු අපි ඇග්‍රි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් අනිත් එක තමයි වැලියු ඇඩිෂන් එකක් දෙන්න වෙනවා. කියන්නේ නිකන් හාල් විදිහට විකුණලා වැඩක් නැහැ. නිකන් එලවලු විදිහට වැඩක් නැහැ. දැන් මිනිස්සුන්ට වැලියු ඇඩිෂන්ස් ඕනේ. රයිට් වැලියු ඇඩිෂන්ස් වලින් යන්න ඕනේ. මම සරල උදාහරණයක් කියන්නම් මේක කියන්න අපි මගේ යාළුවෙක් පටන් ගත්ත බිස්නස් එකක් කිතුල්. එයාගේ නම රාල කිතුල්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහලා බලන කට්ටිය සර්ච් කරන්න පුළුවන්. සුපර් බ්‍රෑන්ඩින් මාරම බ්‍රෑන්ඩින් එකක් කරනවා. මාකටිං ටෙක් කැම්පේන්ස් හොදයි. දැන් මේ කීල්ස් කාගීල්ස් වලක් තියෙනවා. එතකොට එයා කරන්නේ කිතුල් හකුරු කැට තමයි විකුණන්නේ. කැට දාලා බෝතලයක දාලා ලස්සනට පැකේජ් කරලා දෙනවා. අපේ සුළුහමත් බෑන ව්‍යාපාරිකයෝ ඕවට සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ. ඕ මොහොම හරි විකුණ ගන්න ඕනේ කියලා කියනෝ නැහැ. පැකේජ් එකත් මැටර්ස්. පැකේජ් එක පාව මැටර්ස්. එයා කිතුල් පැණි ලස්සන බෝතලයක දාලා දෙන්නේ. ලස්සන බෝතලයක හොඳට මේකක් ගහලා මොනවාද? හොඳ පැකේජ් එකට යටින් ලේබල් එකක් ගහලා ලස්සනට දෙනවා. රයිට්. එයා දැන් යනවා කිතුල් වලින් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ මේ සේවරි එකකට. ඇස්ට්‍රා මාමයිට්ගේ බටර් එකකට කිතුල් වලින් සේවරි එකක් හදාගෙන වැලියු ඇඩිෂන්ස්. අර මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන් හිතුවම ඔය වගේ වැලියු ඇඩිෂන්ස් දෙනවා. මිනිස්සුන්ට පහසු වෙන්නේ පාම් පෙත්තක බටර් එකක් ගන්න එක පාම් පෙත්තක මාමයිට් එක ගන්න බිසි කට්ටියට කොළඹ තදාසන් ප්‍රදේශවල. ඒම හිතලා තැනකට යන්න වැලියු ඇඩිෂන්ස් කරන ගමන් කන්ටෙන්ට් මාකටිං වලදී කරන්න ඕනේ අන්නේ වැලියු ඇඩිෂන් එක ඔයා ප්‍රොමෝට් කරනවා. උදාහරණයක් අපි රාල කිතුල් කියලා හිතමු. එයාට ඕනි අර සේවරි එක අර ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. එයා කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජියක් ගන්නවා මේ කොහොමද අපි මාමයිට් සහ බටර් වෙනුවට කොහොමද මේ කිතුල් ස්ප්‍රෙඩ් එක දාන්නේ. අර ඔයා කරන්න වැඩෙත් එක්ක තමයි කන්ටෙන්ට් එක අලයින් වෙන්න ඕනේ. මම කියන එක මම පැහැදිලි ඇති ඕගොල්ලන්ට. නැතුව යන්නම් වාලේ කන්ටෙන්ට් දැම්ම කියලා බිස්නස් එක දුවන්නේ නැහැ. මුලින්ම ඔයා බිස්නස් එකට සුළුවමත් බලන ව්‍යාපාරික බිස්නස් එක. බිස්නස් එක අවුරුදු 2කින් මම කොහෙද තියන්නේ? අවුරුදු 5කින් කොහෙද තියන්නේ? එහෙම නැතුව යන්නම එපා. රයිට්? ඔය දැන් මම කිව්වා මම වැඩ කරන මිස්ටර් බියර්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ දවස් මම උදාහරණ ගන්න ඔය හැමතැනින්ම බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපයක් එක එයාට අරමුණක් තිබ්බ. එයා 2017 පටන් ගත්තා. 2020 වෙනකොට එයා කොහෙද ඉන්නේ? 22 වෙනකොට කොහෙද ඉන්නේ? 25 වෙනකොට කොහෙද ඉන්නේ? දැන් අපේ බලාපොරොත්තු අපි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක එක්ස්පෝර්ට් යවන එක. හැබැයි අපිට දැම්ම බෑ. තව අවුරුදු දෙකක් විතර. දිගු ගමනක් වගේ. දිගු ගමනක්. කඩලා ඔබ්ජෙක්ටිව් කර. මම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ජපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ වගේම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ළඟදී පාස් අවුට් වුණා. එයා කොස් වලින් පෝෂකයක් ප්‍රොඩියුස් කරනවා. කොස් සැටෙන් පෝෂකයක්, සම පෝෂක වගේ, ත්‍රිපෝෂක වගේ පෝෂකයක්. ඒකෙන් පටන් ගත්තා. නමුත් එයා දන්නවා කොස් පෝෂක වලින් විතරක් එයාට සර්වයිව් වෙන්න බෑ කියලා. මුලින්ම කොස් පෝෂක. දැන් එයා කොස් වලින් නූඩල්ස් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරනවා. මැකරොනි එකක්, ස්පැගටි එකක්. එයා ගාව තියෙන පේටන්ට් එක කොස් වලට කොස් සොසේජස් එක. රයිට්. එයා ගාව පේටන්ට් එකක් තියෙන කොස් ටොපි වල. වගේ පේටන්ට් 8ක් විතර මිනිහ අරන් තියාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි එකපාර දාන්නේ නැහැ. කොස් පෝෂකගේ මාකට් එක අල්ලගත්ත දැන් කොස් නූඩල්ස් එක දාගෙන යනවා. දැන් කොස් නූඩල්ස් එක මේ ළඟදී මම දැක්කේ මේ විශිෂ්ටම මේ දකුණු පළාතේ විශිෂ්ටම ව්‍යවසායකයට සම්මානයකුත් ගත්තා. එයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දැන් කාග්ගිස් වල තියෙනවා. කොස් නූඩල්ස් එක. කාග්ගිස් වල තියෙනවා. මම කියන්නේ මට කියන්න ඕනේ දිල්ෂාන් හරි සරල දෙයක්. කන්ටෙන්ට් හැල්මේ දැම්මා කියලා ඔයාගේ බිස්නස් එකට ගනුදෙනු කරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරීම ලොං ජර්නි එක. අර ගොඩක් අපේ SME සෙක්ටර් ඕක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවා හිතනවා කන්ටෙන්ට් එක දැම්ම ගමන් ඔන්න එනවා කට්ටිය. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක දිගු ගමනක්. ලොකු ගමනක්. ඒ ලොකු ගමන යන්න කලින් ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. ඔයාට අරමුණක් තියාගන්න. හරි මම අවුරුදු දෙකකින් මෙතෙන්ට යනවා. ඒ අරමුණු අනුව ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එක පෙළගස්වන්න. ඕක තමයි මට යාළුවාට කියන්න තියෙන දේ. ටිකක් ලොකුවට කියවන සමාවෙන්න. හොඳයි. දැන් අපි මහන්සි වෙලා හදන කන්ටෙන්ට් එකට ඉන්කම් එකක් තියෙන්න ඕනේනේ. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ වැඩිපුරම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් platform එකක් YouTube, Facebook, Instagram, TikTok එකේ මම හිතන්නේ තාම නැහැ ඒ facility එක. මගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි මේ content marketing එකෙන් එන return on investment එක measure කරන්නේ? මේ especially මේක වැදගත් වෙනවා මොකද small and medium size enterprises වලට. මොකද යාලා අඩු වත්කමකින් අඩු
මුදල් ප්‍රමාණයකින් තමයි යාළගේ කන්ටෙන්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. හරි සාවින්. ඔය ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම උත්තරයක් මට තියෙන්නේ. අංක 1 ඔයාගේ ප්‍රොමෝෂනල් කැම්පේන් වලින් ඔයා ඩිරෙක්ට්ලි ලොකුවට සේල්ස් වැඩි වෙනවා කියන එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්න එපා. ඒක අංක 1. මොකද දන්නවද? කන්ටෙන්ට් වලින් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම සේල්ස් උත් එනවා. සේල්ස් එන්නේ නැහැ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. මිනිස්සු හිතයි ඊට පස්සේ මේ අපේ සේල්ස් එන්නේ නැත්තම් මොකටද ඔක කරන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. තමන්ගේ ප්‍රොමෝෂන්ස් වැඩවලින් right directly අපි හිතමු දැන් අද 20ක් විකිනෙනවා ප්‍රොඩක්ට්. ඔයා හිතනවා හෙට කන්ටෙන්ට් එකක් දාලා අනිද්ද 50ක් විකිනේ කියලා. එහෙම ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ওই සුළු ආමත්වරු ව්‍යාපාරිකයන්ට ගොඩක් මේ වෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ වැරදි වැඩ ටිකක් වෙනවා. ඉතින් යාලා හිතනවා අද පෝස්ට් එකක් දැම්මාම දැන් එතකොටත් මට තව උදාහරණයක් මතක් වුණා මම මේ දවස්වල කරන වැඩක් ආයුර්වේද සෙත්තරන කියලා. එතනක් තියෙන ওই ෆිලොසොෆි එක. යාලා හිතනවා පෝස්ට් එකක් දැම්මම යාලාගේ ක්ලිනික් එකට එන ගාණ වැඩි වෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. right content එක long term වැඩක්. ඒක කරන්න පළවෙනිම රීසන් එක විදිහට මම දකින්නේ අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසින් මෙතඩ්ස් වලට වැඩි කොස්ට් එක අඩුයි, ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා ඔයා ඒ කරන වියදමෙන් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ කතාබහ. ඒ කතාබහ පස්සේ සේල් එකකට පෙරලෙයි. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ කතාබහ. මම කියන්නේ මේ සමහර සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට වරදින තැන තමයි අර මං කිව්වා වගේ කන්ටෙන්ට් එක දාපු ගමන් විශ්ම කර්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම එන්නේ නැහැ. එහෙම එනවා කියලා කියනවා නම් ඒක බොරුවක්. ඒක එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා long term අගේ අවුරුද්දකට මාස 6කට දාන්න ඕනි. ඔයා කන්ටෙන්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ROI එක වෙන්න ඕනි sales නෙවෙයි. ඒක මයිනර් මැටර් එකක්. right? ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ROI එක තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ කොච්චර දුරට කතා බහ වෙනවද? බ්‍රෑන්ඩ් එක මිනිස්සුගේ කතා බහේ තියනවාද? right බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන මිනිස්සු අවබෝධ කරගෙන තියනවාද? මිනිස්සුන්ට බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ දැනුමක් ඇවිල්ලා තියනවාද? right අපි අර පිරමිඩ් එක කතා කරොත් එම කන්සියුමර් ඉෆෙක්ට් පිරමිඩ් එක කතා කරොත් එම අර යට ලෙවල් එක awareness knowledge වගේ දේවල් තමයි මේ අපි කන්ටෙන්ට් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉමේ ලයිකින් වගේ දේවල් තමයි ප්‍රිෆරන්ස් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි. තු ඩිරෙක්ට් පර්චේස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න නරකයි. ඔය මට SME සෙක්ටර් එකට කියන්න තියෙන්නේ ROI දැන් ගොඩක් වෙලාවට මොකද කරන්නේ SME සෙක්ටර් එක ඔය 3ක් 4ක් කන්ටෙන්ට්ස් දානවා දැන් මම ඊපස්සේ අප්පු වැඩක් නැහැ නේ කෝ අපිට සේල්ස් වැඩුන්නේ නැහැ නේ මේ අපි දානවා සතිය අපි දවසකට එක ගානේ මේ පෝස්ට් දැම්මා කෝ ආවේ නැහැ නේ බොරු ඔය බොරු කියන ඔය සර්ලා ඔච්චර කිව්වත් ඔය මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වත් ඕක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මම මැසිල් නගනවා එහෙම එකක් නෙවෙයි කන්ටෙන්ට් මාර්කටිං ඒක තමයි මම කියන්නේ එයාලගේ අරමුණම එතකොට වැරදි කියන්නේ ROI එක බලන විදිහම වැරදි එයාලා ROI බලන්නේ සේල්ස් වලින් මම කියන්නේ සේල්ස් වලින් ROI බලන්න එපා right ROI එක එන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර මිනිස්සු දැන් ලයික් කරනවද ඇවිල්ලා ඔන්න ROI එක එන්න ලයික් එක වැඩි වෙනවා ඔයාගේ පේජ් එක කොච්චර රීච් වෙලාද රීච් එක වැඩි වෙලාද ROI අන්න ඔයා හොඳ මේකක් දාලා ඒවයි ප්‍රතිඵල සේල්ස් වලින් එයි දිගු කාලිනේ ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාගේ ඔයාට ගොඩක් කට්ටිය ඔයාගේ පෝස්ට් එක ෂෙයා කරන්න පටන් අරන් නියමයි ROI ඉස්සරට ෂෙයා කරන්න පටන් ගන්න ගොඩක් කට්ටිය ඔයාගේ වීඩියෝ එක view කරලා තියෙනවා good viewers ලා වැඩි වෙනවා එන්න right ගොඩක් කට්ටිය යටින් ඇවිල්ලා comments කරනවා මාරු ඕවා තමයි එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන ROI නැතුව අපේ සුළු මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරික වෙන තව වැඩක් තමයි සතියක් දෙකක් contents ටික දානවා ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙන තුන්වෙනි සතිය හතරවෙනි සතියේ හම්බු මගේ sales ටික වැඩි වෙයි නිකන් අර විශ්ම කර්මයෙන් වගේ එහෙම ඒවා වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා බලාපොරොත්තු ඒ කියන්නේ expectation එක තියෙන්න ඕනේ content marketing වලින් කරන්නේ sale එකට push එකක්. මිසක් තනිකර sales generate කරනව නෙවෙයි. තනිකර sales එක generate වෙන්න බලපාන තව ගොඩක් සාධක තියෙනවා. not only content marketing. තව ගොඩක් සාධක තියෙනවා. ඒ නිසා මට හිතෙන්නේ content marketing වල ROIs තියාගන්න ඕනි. මම මේ කියන එකෙන් වැරදිට වටහා ගන්න එපා sales ඕනේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. නමුත් sales වලට drive කරන එක තමයි content වලින් කරන්නේ. sales වලට drive කරන එක. තමයි content කරන්නේ. ඔය මොන content එකක් දාලා වැඩකුත් නැහැ. ඔයාගේ බඩුව ගන්න කඩේට ආවට පස්සේ කස්ටමර්ට හරියට සැලකුවේ නැත්තම්. අපේ SME සෙක්ටර් එක කරනම වැරදිම වැඩක්. කස්ටමර්ව සලකන්නේ කරදරකාරයෙක් වගේ.
අපි කන්ටෙන්ට් මාකටිං වලින් දාලා ඕන්න ගෙන්නනවා මේ කඩේට ආපු ගමන් ඕනට එපාවට ඕන්නම් ගනි නැත්තම් නිකන් හිටන් වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. එතකොට ඔය සවින්න කන්ටෙන්ට් නෙවෙයි මොන ප්‍රොමෝෂන් කරත් වැඩක් නැහැ, විකිනෙන්නේ නැහැ බඩු. ඒක නිසා කන්ටෙන්ට් මාකටිං වලින් බලාපොරොත්තු තියෙන්න ඕනේ අර කතා බහ ඇති කරවීම තමයි මට හිතෙන ROIs ටික තමයි. ලයික්ස් වැඩිවීම, ෂෙයාර්ස් වැඩිවීම, කමෙන්ට්ස් වැඩිවීම, views වැඩිවීම, රීච් වැඩිවීම ඕවා තමයි ROIs බලාපොරොත්තු. ඒක through ඔයාට sales එයි. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ content marketing වල ROI එක සම්බන්ධයෙන්. ඒක තමයි content marketing වල තියෙන විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ analytics තියෙන අපිට දත්ත ගන්න පුළුවන්. දත්ත ගන්න පුළුවන්. වැඩිවීම අඩුවීම නිකම්ම Facebook එකේ ඒ අදාළ social medias වල ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන්. Okay, Mr. Aminda Lakmal, you have noted a concept called storytelling. So my question is, what role does storytelling plays in small businesses content marketing, and how can the small businesses compelling narrative to connect with their audience? Right, okay. So what I have to say is like story is the backbone of the strategy, right? So your story, content story should connected to positioning. Now, let me tell you what is positioning first, right? Now, positioning is simply about like putting your product in the consumer's mind, not in the shelves or something like that. SME sector might think, right, positioning is like putting your product in shelves or something like that. No, positioning is putting your product in the minds of the consumer, right? Let me ask you a question first, right? Can you tell me Saratopia? Hacks. Both of them said hacks. Now that is what positioning is all about. When people say about Saratopia, here comes hacks. Now that is positioning. So my point is you have to put some value proposition inside the consumer's mind through positioning, right? Now hacks has put that Sara value proposition in consumer's mind. That's why you say hacks is the Saratopia, right? So that is what SME sector should do. SME sector should first find some value propositions, right? සිංහලෙන් කිව්වොත් ඇයි මගේ brand එක ගන්න ඕන කියන එකට උත්තරයක් තියෙනවා. So you should have an answer to why I should buy your product. But මම මගේ experience එකේ මේ අවුරුදු 3-4ක experience එකේ SME sector එකෙන් ආවොත් why I should buy your product, they will say our product is the most quality product. Everybody is saying that. Every SME sector player is saying, my product is a quality. I have the quality product. Now that is not the value proposition that you can do positioning. Because why? Because there are several other, all the players in the market will say, my product is the most quality product, right? So my point is you have to first find out some competitive advantage other than the quality. Now, quality of the product is a must. In this age, quality of the product is a must. Now, you say, now younger generation, if you go with your product to the younger generation, they know A to Z about things because they go and just Google it, right? They know things. They are very informed bias, right? So you can say that quality is the differentiator for our product. So first of all, you should understand what is the differentiator of your brand or a product. Now let me take an example from Cosposure. So obviously the quality product, but now he is trying to produce the noodles without using gluten. Now gluten is the chemical component which structure the noodles. The structure will happen because of the gluten. But gluten is very cancer-oriented. Can have cancer because of gluten, right? Now he is trying to produce a noodles without gluten. Health consciousness. Now that is where he tried to differentiate from rest of the noodles. So first SME sector should find something which is different than rest of the competition. First they have to understand who are the competitors. Otherwise, how can they differentiate, right? So very basic things, right? Before coming to the content marketing or story, the very basic thing, you should find a competitive difference. So we call it POD, point of difference
to your brand. It's very simple for you guys as well, right? If you are going to be graduates of Rajarata University, you have to find out difference in you. What is the difference of Rishad from others? What is the difference from Savinda from others? You have to find it out, right? Same principle applies to SME sector. SME sector should find what is the difference that they are going to highlight, right? Like Hacks doing Saratopia. Then, according to that difference, you have to build up the story. That's it. Simple. According to that difference, story. Storytelling is the forefront of the strategy. Story should be aligned with your positioning strategy. That means your difference. Let's say, I'll take another example. Mr. Beard, now another product that I'm working with. So Mr. Beard, now he has the biggest price in the marketplace, whereas all the other products are 900 rupees, 1000 rupees, 1200 rupees. He sell his product for 2800. Nearest competitor price is 1200, and he sell products at 2800. You guys say, SME sector must say, people are not buying these products. Why? 2800 compared to 1200. Even you guys must have some doubts whether the product is selling. Yeah, product is doing very good. What he's doing for 2800, he adds value. They are the only product which gives after care and which gives a firm routine for beard. So they add value and they add price. ගොඩක් වෙලාවට SME sector එකේ හිතන් ඉන්න ඕනේ මේ price අඩු කරලා විතරයි විකුණ ගන්න පුළුවන් කියලා. No, nothing like that. If you can increase the price, but you have to add the value. But coming up to your question, the first thing is like you should decide what is the difference of your product from rest of the competition, and according to that difference, you have to narrate your story, right? එහෙම නැති වුණොත් වැඩේ case වෙනවා. So first thing, decide your audience, decide the difference, value proposition that you are going to put into the consumer's mind, right? And then according to that value proposition, build the story. That's how the connection should come. So a connection එක නැති වෙන හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට fail වෙන්නේ. connection එක තමයි අතිශයින්ම වැදගත් දේ. ඒක තමයි මගේ answer එකේ ප්‍රශ්නෙට. හොඳයි අපේ ඩිස්කෂන් එක පුරාවටම අපි කතා කරා මොකද්ද කන්ටෙන්ට් මාකටිං කොහොමද කන්ටෙන්ට් ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගන්නේ පොසිෂනින් කරන්නේ කොහොමද කම්පියුටර් ඇනලයිස් එක කරන්නේ කොහොමද ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද අපි අපිට ගැළපෙන කන්ටෙන්ට් ටයිප් එක තෝරගන්නේ මම දැකලා තියෙනවා සමහර බිස්නස් පාවිච්චි කරන්නේ LinkedIn post එකක් දාන එක විතරයි එයාලගේ කන්ටෙන්ට් මාකටිං එකට එතකොට තව මතයක් තියෙනවා SME බිස්නස් වල විශේෂයෙන්ම අපි කන්ටෙන්ට් මාකටිං කරනවා නම් හැම platform එකකම වීඩියෝ එකකුත් දානවා post එකකුත් දානවා ඇත්තටම ඒක හරියද ප්‍රශ්නේ කොහොමද අපි SME බිස්නස් එකකට බිස්නස් වලට ගැළපෙන ටයිප් එකක් සහ platform එකක් තෝරගන්නේ right මම කියන්නේ content marketing වල මේන්ම backbone එක content strategy එක හදාගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි ඔය content creation and distribution එන්නේ ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්නය වෙයි content creation සම්බන්ධයෙන් සහ content distribution සම්බන්ධයෙන් කොහොමද content create කරන්නේ content distribute කරන්නේ එතකොට ඒ හැම එකම ඩිසයින් වෙන්නේ it's very basic කාට වුණත් SME නේ ඔක ලෝකෙ කොහේ බිස්නස් එකකට එකයි ඒ හැමෝම තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඔඩියන්ස් එකට ගැලපෙන platforms තමයි use කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා සවිද්ද ලස්සන උදාහරණ ගෙනාවා සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා LinkedIn එකේ විතරයි එයා දාන්නේ කියලා ඇයි එහෙම දාන්නේ මොකද එයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ LinkedIn එකේ තමයි තමන්ගේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ LinkedIn එකේ. යාට ඕනේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රවුඩ් එකකට ටැකල් කරන්න. ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රවුඩ් එකට ටැකල් කරන්න ඔයා යන platform එක LinkedIn. සරලයි. අපි හිතමු ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක youth crowd එකකට යන්නේ. සරලව. youth crowd එකට යන මොකක් හරි energy drink එකක්. අපි හිතමු මේ පැත්තේ තැඹිලි ගොඩක් තියෙනවා නම් තැඹිලි වලින් energy drink එකක් හදනවා. right මම let's say කම්මල කියන්නේ. එහෙමනම් ඔයා යන්නේ youth crowd එකකටනේ. එහෙනම් youth crowd එක හැසිරෙන platforms වල තමයි ඔයා ඉන්න ඕනේ. ඔයා ඉන්න ඕනේ එතකොට youth crowd එක ගොඩක් ඉන්නේ Instagram, TikTok. දැන්
ඕනම කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් දැන් youth එක 21 22 ළමයින් ගොඩක් වෙලාවට එයාලට Facebook වලට Instagram වල ඉන්නවා. TikTok upcoming media එක. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඒක තීරණය වෙන්නේ සාවිද්‍යා ඔයාගේ audience එක. ඔයාට කාටද මේ කතන්දරේ කියන්නේ? ඔයාගේ ඔය අර ක්‍රියේට් කරන story එකේ audience එක කවුද? ඒ audience එක ඉන්න platforms වලට තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. right? අර ඒකයි මම අනිත් සමහරලාට සමහරු Facebook එකේ දාලා post එකක් දාලා කියනවා අයියෝ අපිට නෑ sales අපිට නෑ sales ඉතින් එන්නේ නෑ ඒ ඔයාගේ audience එක Facebook එකේ නැත්නම් right ඒතකොට platform එක decide කරන්න ඕනේ distribution platform එක decide කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ audience එකේ ඉන්න කොහෙද එතෙන්ට තමයි decide කරන්නේ ඊළඟට SME sector එක කරන්න පුළුවන් තව වැඩක් තමයි ඔය third party promotions කියන එක third party promotions කියන්නේ දැනට ගොඩක් ඔය හදාගත්ත මොනවාද ඒක කියන්නේ තමන්ගේ channels හදාගෙන හොඳට popular වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා right ඒ කට්ටිය truth යවා ගන්න පුළුවන් තව Facebook වල යනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඒ හා සම්බන්ධ discuss කරන groups තියෙනවා දැන් let's say ආයුර්වේද කියලා ආයුර්වේද ගැන කතා කරන groups තියෙනවා අන්න ඔයාගේ platform එකේ එතන තමයි ආයුර්වේදෙට interested ඔක්කොම කට්ටිය ඉන්නවා ඔයා යන්න ඕනේ එතෙන්ට දැන් කවුද කොස්පෝෂ මං කිව්ව කොස්පෝෂ මල්ලි කරන්නේ එයා කරන්නේත් ඔය මේ දේශීය ආහාර වගේ කතා කරන groups තියෙනවනේ යන්නේ ඒවා ටික අල්ලනවා. හරි. ඔයාගේ product එක අනුව ඔයාගේ audience එක අනුව තමයි platform එක design අනිත් තව ප්‍රශ්නයක් එහුව මට මේක අමතකුණා. ඔයා කතා කරගෙන type එක content type එක right. platform එක මං හිතන්නේ පැහැදිලි අදහසක් එන්නේ ඔයාගේ audience එක ඉන්නේ කොහෙද එතෙන්ට. type එක. අපි ඔය content type ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා use කරන language එක වැදගත්. content එකක් දානකොට ඔයා use කරන language එක. අපේ language එකනොත් personality එකක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ social media age එක එන්න කලින් ඔයාලා FM radio දානවා නම් FM radio එකේ announcer ගේ personality එක ඔයා කටහඬින්නේ මනගන්නේ. කටහඬින් අපි හිතනවා මටත් මේ වෙලා තියෙනවා කටහඬින් අපි හිතනවා මෙයා මේ වගේ එක්කෙනෙක් කියලා. ඔයාලා FM අහනවා නම් ඔයාලත් හිතනවාද මෙයා මේ වගේ කෙනා. සමහරවිට ඇත්තට දැක්කම හාත්පස වෙනස්. right? ඒක නිසා මේ ඕනම content type එකකින් මිනිස්සු දෙයක් හිතා ගන්නවා. මම මට කියන්න ඕනේ ඒක. right? ඕනම content type එකකින් මිනිස්සු දෙයක් හිතා ගන්නවා. එතකොට මිනිස්සු හිතා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ brand එක මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඒකට අදාළව තමයි type එක ගන්න ඕනේ. right? දැන් අපි Mr. Beard එකේ content දානකොට අපි professional එක. මොකද අපේ crowd එක professional මේකට යන්නේ. තමන්ගේ audience එකට අනුව තමයි මේ type එක දාන්නේ. right? අපි දැන් cup noodles වගේ දානකොට ටිකක් අර traditional පාරම්පරික වගේ තියෙන contents තමයි use කරන්නේ. ඒතකොට type එක decide වෙනවා again සවිද්‍ය අර ගහන strategy එක අනුව. ඒකයි මම කිව්වේ content type the platforms the whatever first three things you have to do audience එක ගැන අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ story එක ගැන අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඒ කියන්නේ මට කියන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඒක වෙනස් වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ product එකෙන් product එක brand එකෙන් brand එකට වෙනස් වෙනවා ඇත්තටම එයාලගේ brand එකට අනුව තමයි ඒක decide වෙන්නේ okay maybe the small businesses or any other business organization they need to adapt for the environmental changes. As we know, the environment is highly dynamic and the technologies are always changing. So my side final question is from you, Mr. Aminda Lakmal. When the small businesses are adapting for this content marketing, are there any trends and new technologies want to adapt by the businesses? Okay, so when you go to content marketing, I mean there are so much of advancement in the technology. Now we are discussing about these AIs, chatbots, and all those things. But you know, I have been with the SME sector. So main issue that I have seen is like their reluctancy to come to digital platforms, right? So let aside all the advancements and technologies, right? So their main point is like they are not accepting. We call it technology acceptance. Is very low in Sri Lankan SME sector. They are like they fear some of them are fear to come to technology, right? Come to use the digital technology. And my first point is don't fear. Don't have any fear on it, because with AIs and all those new advancement.
Even Facebook will help you out. You don't need any other help. Even Facebook will help you out. There are, I mean, when you type, the whole word is suggested. When you type 2 or 3 single words, whole word is suggested, no? That is what AI is doing, right? So my point is, first thing, because we are focusing on SME sector, so what I have to say is like, don't have a fear towards the technology. Try to use it. Take the challenge, please. Please take the challenge. SME sector should take the challenge to go to the technology. Go to the digital technologies, go to digital mediums, right? Go to content marketing that we are discussing on. So first of all, that they should let aside all the fears and all the negative feelings that they have on digital technologies and try to adapt the digital technology. That's my first thing that I have to say to SME sector, because as far as I know, they are very fantastic. We have fantastic products, value additions, but they are fear to go to use technology. So nobody knows. Nobody knows that there is a product, this kind of a product, because they are fear to go to and they are trying to do it in offline channels. But now trend is online. So why not you go online? මං සිංහලෙන් බිව්වොත් ඔයාට බැරි නම් අඩු ගන්න වගේ පුතාගෙන් හරි දැන් ගොඩක් ඔය මැදි වයස කට්ටිය ඉන්න හරි බයයි ටෙක්නොලොජි එකට යන්න ඩිජිටල් එක. කමක් නැහැ පොඩි එක්කෙනාගෙන් හරි වැඩේ කරගන්න. Because they know that, right? So very first thing is like, try to use it, and technology itself will help you out. Right? එයාලම උදව් කරයි. ඒක නිසා මට ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් ගැන කියන්නේ ඩිජිටල් අප්ඩේට්ස් ගැන මම හිතන්නේ ඩිජිටල් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගෙන් තමයි ලොකුවට මහන්න ඕනේ රිෂාඩ්. So I mean there are so much of updates that I have came across, but my point is like, before moving on to updates, I mean, it's very easy to use. Have that attitude. Technology or digital tools are very easy to use, right? The only matter that Sri Lankans are lacking is like, they're not accepting. Technology acceptance is very low. They are fear to use technology, as well as they are fear of English. The main issue, the fear of English. English වලට බයයි. මේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඔයාලා දන්නවා සෝෂල් මීඩියා වල සිංහලෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. සමහරව දන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලාවත් දන්නේ. සිංහලෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. So my point is, ඔයා ටෙක්නොලොජි එකට එන්න. ඒතකොට ටෙක්නොලොජි එක itself AI වලින් ඔයාලට උදව් කරයි. So there are things that you should, and හොඳට ස්ටඩි කරන්න. අතන දැන් සෝසස් තියෙන ඉන්න හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මම කියන්නේ ඔයා දැන් ගොඩක් අර SME දෙකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය වයසට ගියාම දැන් ඉතින් අපි වයසයිනේ ඌව කරන්න බෑ මහත්තයෝ කියලා. My experience I'm telling, they are saying දැන් මහත්තයෝ අවුරුදු 50කට ළඟයි now. It's time for us to leave this business. It's not our time, it's kids time. එයාලා උට කරන්න ඕනේ නෑලු. මම මේ business එක නවත්තනවා කියලා. ඕ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඔය handicraft sector එක එහෙම ගොඩක් තියෙනවා වගේ එකක්. But you know, you are all aware of KFC, right? Right? At which age Kentucky started KFC? Age of 68. Age of 68. After getting his pension, he has we are inside nearest to one tree. He thought, okay, what I have done in my life, I have nothing. I have given almost all the things to the government, but I have nothing for myself. So he started KFC. Now where is KFC right now? Right? So age doesn't matter, right? Age doesn't matter for learnings. So මට කියන්න තියෙන්නේ මෙයාලට ටෙක්නොලොජි එකට බය වෙන්න එපා. එන්න ටෙක්නොලොජි එක විසින්ම ඔයාලට ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන විදිය පහසු කරනවා. ඒක නිසා ඔයා ඒක යූස් කරන්න බය වෙන්න එපා. සහ අනිත් එක don't fear about English. English වලට fear ගොඩක් කට්ටිය ඉංග්‍රීසි මේ platform එක කියලා. නමුත් ඔයාලා දන්නවා social media දැන් සිංහලෙන් කොච්චර යනවද කියලා නේ. Right? So that's my answer for your question. මේක ගොඩක් ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයක්. දැන් ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයක් එක්ක සුදා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වැහෙන ගමන්. එතකොට සමහර විට මේ කන්ටෙන්ට් මාකටිං කියන concept එක යාලට කරදරයක්. සහ ඒක තව අමතර වියදමක් විදිහට දැනෙනවා.
කොහොමද අපි cost effectively content marketing apply කරන්නේ? ඒ තමයි. සවිද ඒකේ පළවෙනි ආන්සර් එක content marketing itself cost effective. අදි ටීවී එක ඉතු පිටේ දැන්වීමක් දානවට වැඩිය එහෙම නැත්නම් අර ටීවී එකේ ක්‍රෝල් එකක් යවනවට වැඩිය සහ ඔය අනිත් ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවට වැඩිය මේබි බ්‍රෝච් එකක් ගහනවටත් වැඩිය මේක cost effective ඇත්තටම. right බ්‍රෝච් එකක් ගහනවට වැඩිය ලීෆ්ලට් එකක් ගහනවට වැඩිය මේ වැඩේ cost effective. right ඔයා ඕගනික් රීච් එකක් නම් ගන්න paid නැතුව paid කරන්නේ නැතුව ඔයාට ඕගනික් රීච් ගන්න පුළුවන්. ඕගනිකලි ඔයාට රීච් කරන හොඳ ස්ටෝරි එකක් තියෙනවනම් මිනිස්සු තමයි අරන් දුවන්නේ ඒක. අපිට ඕනේ නෑ. දැන් මං කිව්වේ කොස් පෝෂ එක ඒක මිනිස්සු තමයි කන්ටෙන්ට්ස් අරන් දෙන්නේ. අපි නිකන් ඔය ක්‍රියේට් කරලා බලන් ඉන්නවා විතරයි. මිනිස්සුන්ට ඒක ස්ටෝරියක් ඔන්න ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ශිෂ්‍යයෙක් කොස් සැට වලින් නූඩල්ස් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. It's a big story for people. They will carry the content. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. යාලා කන්ටෙන්ට් එක carry out කරනවා. යාලා කන්ටෙන්ට් එක ගෙනියනවා. right ඒක නිසා මේක තමයි ඩිජිටල් ඒ කියන්නේ SME sector use කරන්න පුළුවන් most cost effective. right business එක අතාරින්න එපා. ඔයා business එක අතාරින්න රටත් අතාරිනවා වගේ තමයි. රටේ ආර්ථිකයත් අතාරිනවා. SME sector එකේ business නවත්තනවා කියන්නේ මම දන්නවා tough, it's very tough with the economical condition. I know right government is even not supporting. government don't support. I know. හරි government එකේ support එකත් මදි. but ඔයා අතෑරියොත් ලංකාවම අතෑරනවා SME sector එකට දෙන්න තියෙන කියලා ඔයා අතෑරියොත් ලංකාවම අතෑරනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ ඒවට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මේ content marketing වගේ least cost and cost effective වැඩ කරන්න. right ඒ ලොකු cost එකක් නෑ. ඔයාට paid boost එකක් නැතුව organic reach එකෙන් paid reach එක නැතුව organic reach එකෙන් මේ වැඩේ කරගත්තා. Facebook account එක මම ඔය දෙන මේ students ලා දෙන්නේ Facebook account එක හදන්න සල්ලි යනවද? TikTok account එකක්, Instagram account එකක්, LinkedIn එක සල්ලි යනවද? නැහැ. ප්‍රීමියම් versions වලට ගේන ගාණක් ගෙවන්න කියනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම free of charge. right මොකද Facebook එකේ content දාන්න මාක් සකර්බර්ග් සල්ලි අය කරනවද? නැහැ. WhatsApp එකේ දාන්න නැහැ. It's a very simple thing that I'm saying. It's the most cost effective way of promoting your contents, promoting your business. right so පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා බලන්න අන්තිම මොහොතේ නවත්තන්න බැරිම වුණොත් ඒ කියන්නේ පවත්වාගෙන යන්න බැරිම වුණොත් තවත් loss නම් නවත්තන්න ඕනේ. නමුත් අර නිකන් අතාරින්න එපා ගේම් එක. බලන්න මේ වගේ අලුත් දේවල් කරලා බලන්න කියන එක තමයි මට SME sector එකට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. මේක තමයි least cost. මම දකින විදිහට least cost effective strategy එක තමයි content marketing. මම හිතනවා පැහැදිලිව පැහැදිලි කියලා. කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට කොහොමද content marketing apply කරගන්නේ කියලා තමයි අපි discussion කරන්නේ. සහ මතක තියාගන්න content marketing and it's not necessary, it is an art of strategic selling. ඉතින් අද අපි කතා බහත් එකතු වෙන්නේ senior lecturer විවේක ශ්‍රීදාලත් lecturer Mr. Aminda Lakmal. ඉතින් දෙහිම සුදුවන්ත වෙනවා අද පිටක එකතු වුණාට රජරට මාකටර්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් තවත් one final word. Thank you for Rishad and Savinda as well. දෙන්නටම thank you. දෙන්න හොඳ වැඩක් කළේ. මම හිතනවා content එක SME sector එකට valuable වෙයි කියලා. ඒකෙම ඔය දෙන්නගේ අනාගතයට මම සුබ පතනවා. හොඳ දෙයක් ලංකාවට SME sector එකට මම invite කරනවා ඔය දෙන්නට විශේෂයෙන්ම යන්න SME sector එකට. යාලට ඔයාලගේ උදව්ව ඕනේ. ඒ උදව්ව දෙන්න. ඒක තමයි අන්තිමට කියන්නේ SME sector එකට අවසානයේ පණිවිඩයක් දෙන්න කැමති. අතාරින්න එපා. මොනවාරි තියෙනවා නම් අපි ඉන්නවා. අපි කොහොම හරි මේක ඇදගෙන යන් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. thank you again and thank you all for being part of this valuable discussion. Thank you.